салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. дар студия Манучер Махкамов ва Малоҳа Назаршозода. Салом. имрӯз миёни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили дар робита ба 30-солагӣ барпо кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили омадааст. хонуми олиҷоҳ, президенти муҳтарами Гурҷистон, лутфан табрикоти самимии инҷонибро ба муносибати санаи муҳим дар таърихи муосири робитаҳои кишварҳои мо 30-солагӣ барпо кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон қабул фармоед. мардумони моро анъанаҳои деринаи дӯстӣ, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ ба ҳам мепайванданд. тӯли 3 солаи сипаришуда ба кишварҳои мо муяссар гардид ки ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн аз ҷумла сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ густариш дода таҳким бахшанд. мо дорои таҷрибаи мусбати ҳамкорӣ дар заминаи сохторҳои ҳамкории бисёрҷониба мебошем. дар чорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамдигарро пайваста дастгирӣ менамоем. бовар дорам ки бо саъю талошҳои муштараки ҷонибҳо муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон ва Гурҷистон минбаъд ҳам рушд ёфта, мутобиқ ба манфиатҳои аслии мардумони ду кишвар мазмуну муҳтавои нави амалиро касб хоҳанд кард. ба шумо хонуми олиҷоҳ саломатии бардавом ва дар фаъолияти касбиятон комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсти Гурҷистон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва пешрафту шукуфоӣ бемайлон орзумандам. дар барқияи табрикии президенти Гурҷистон муҳтарам Саломе Зурабишвили ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: ҷаноби олӣ, шуморо аз номи мардуми гурҷӣ ва шахсан аз номи худам ба муносибати 30-солагии барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ байни Гурҷистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик мегӯям. аз соли 1994 то имрӯз равобити Гурҷистону Тоҷикистон бо самар густариш меёбанд. итминон дорам ки мо барои рушду таҳкими муносибатҳои дӯстона ва шарикии Гурҷистону Тоҷикистон ба хотири шукуфоии мардумонамон дар оянда низ қадамҳои муҳим хоҳем гузошт. ҷаноби олӣ, бо арзи эҳтироми амиқ ба шумо дар фаъолияти пурмасъулатон дар ҷодаи хидмат ба мардуми кишваратон муваффақиятҳо ва ба мардуми дӯсти тоҷик сулҳу шукуфоӣ орзу дорам. субҳи 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Фархор, Ваҳдат, Нуробод ва Сангвор суҳбати телефонӣ анҷом дода ҳисоботи онҳоро доир ба бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ ва дигар масъалаҳои ҳалтараби рӯз шуниданд. ба барқарорсозии манзили оилаҳои аз офатҳои табиӣ зарардида таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сурати пасти барқарорсозии изҳори нигаронӣ карда талаб намуданд ки корҳо тезонда шаванд, то ки мардуми зарардида то ҷашни навбатии истиқлоли давлатии кишвар соҳиби хонаҳои нав ва асбобу анҷоми рӯзгор шаванд. раисони шаҳру ноҳияҳои номбурда ҳамчунин вазифадор шуданд ки рафти таъмиру тармими муассисаҳои соҳаи маорифро то деҳоти дурдаст зери назорати бевоситаи худ гирифта, санадҳои иҷрои корҳоро шахсан худашон қабул намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои номбурда ҳамчунин доир ба саривақт ва босифат анҷом додани киштии такрорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба зимистон дастуру супоришҳо дода таъкид доштанд ки роҳбарияти тамоми шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти масъул ба ин масъалаҳо бояд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. муштзани тоҷик Давлат Болтаев дар вазни то 92 килограмм дар даври нимниҳоии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 дар риштаи бокс аз варзишгари ӯзбекистонӣ Лазизбек Муллоҷонов шикаст хӯрд ва соҳиби медали биринҷӣ шуд. аз рақобати охирини варзишгари номдори тоҷик дар бозиҳои Олимпӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. Давлат Болтаев аз Тоҷикистон ва Лазизбек Муллоҷонов аз Ӯзбекистон дар 9-умин рӯзи бозиҳои Олимпии Париж 2024 дар даври нимниҳоӣ барои баромадан ба рақобати ниҳоӣ бо ҳам нерӯ санҷиданд.
هم مشتزنی تاجیک و هم مشتزنی ازبک تا کنون برای خود مدال برنجی را تأمین کرده بودند، ولی هر دو هم به این اکتفا ندارند و تلاش کردند به فینال مسابقه راه یابند. دو ورزشگر که در وزن تا 92 کیلوگرم با هم میروسنجند، هر دو هم دستاوردهای ارزشمند دارند و در بازی المپی پاریژ 2024 نیز از خود مهارت خوب نشان دادند. از جمله ورزشگر تاجیک قهرمان بازی‌های آسیایی و قهرمان آسیا میان تا 22 ساله ها بوده، ورزشگر ازبک هم عنوان قهرمان آسیا را داشته، همچنین در چمپیونات جهانی گذشته در شهر تاشکند با مدال برنجی دست یافته بود. دولت و لذیزبک هم سن و سال بوده. دولت در دو دوره گذشته گیورگی کوشیتاشویلی گورجی و جیک مارلی از ایرلندیا را پشت سر گذاشت و لذیزبک باشد محیدین عزیز از ایتالیا و ماچیدو کنو مارلی از برزیل را مغلوب نموده بود. رقابت بین آنها نیز دیدنی برگزار شد. هر دو جانب از خود مهارت بالا نشان داده یک نیروسنجی در حقیقت هم ارزنده انجام دادند. در دور اول 3 نفر از 5 داور میدان برتری را به لذیزبک دادند و در دور دوم باشد دولت پیشپا خورده یک ضربه هم به سر خورد و داور تا 8 شمارید. همین طور دور دوم هم نصیب مشتزنی ازبک شده. در دور چهارم تلاش های دولت داوران میدان را قانع نکرده در نهایت با حساب 4-1 لذیزبک مولاجانوف غلبه به دست آورد و راهی فینال وزنی تا 92 کیلوگرم گردید. دولت بولتاєف باشد از ادامه رقابت محروم، ولی با مدال برنجی بازی المپی تابستان پاریژ 2024 به تاجیکستان برمیگردد، زیرا قبلا زینه سیم افتخاری را برای خودش تأمین نموده بود. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با دیگر ساختار و مقامات دولتی و جمعیتی با مقصد ارجگذاری به فرهنگ و آیین‌های قدیمی ملی از جمله لباسپوشی عنعنوی زن مادری تاجیک دستورالعمل لباس‌های توصیوی برای دختران و زنان تاجیکستان را تهیه می‌نماید. وابسته به این در تالار وزارت جلسه گروه کاری دایر گردید. تفصیلات در گزارش همکاران ما. در مقدمه دستورالعمل لباس‌های توصیوی برای زنان و دختران تاجیکستان آمده است که لباسپوشی تاجیکان از قدیم از دیگر خلق‌ها فرق داشت و آن جزء ترکیبی فرهنگ ملی محسوب می شود. از این رو رعایت کردن و به بر نمودن لباس‌های ملی باید برای هر صاحب وطن شرف باشد. اینچنین دانستن طرز لباسپوشی و رعایت آن به فرهنگ ملی تأثیر رسانیده سطح جهانبینی، مدنیت و ذوق زیبایی پرستی خلق را افاده و معرفی می نماید. در بستگی به همین تأکید کرده شد که هر شهروند مملکت باید به مدنیت لباسپوشی دقت اولین درجه دهد. با کدام لباس حضور داشتن خود را در خانه، حوله، جایهای جمعیتی، کارخانه و مؤسسه ها چرابینی های گوناگون داند و خویش را با طرز درست لباسپوشی معرفی نماید. بررسی لوحه متن دستورالعمل توصیوی را و وزارت اداره ها وابسته به هر کس سمت خود از مندرجه عکس‌ها رو پیشنهاد کردن، همان رو بررسی میکنیم و در مهلت کوتاه‌ترین ما این لباس‌های دستورالعمل رو برای نشر می‌رسیم، به مردم پیشنهاد میکنیم. این همه لباس‌ها خصوصیت توصیوی دارن و البته در تکیه به منابع تاریخی علمی، خصوصا که ما از دوره قدیمی که در شاهراه ابریشم چنان متاح‌هایی داشتیم که در جهان مشهور بود، در دایره عنعنه‌های ملی خودمون لباس‌ها در با نظر داشتیم که ارزش‌های فرهنگی ملی خودمون این لباس‌های توصیوی تهیه گردیدن و پیشنهاد می‌شود. در جلسه ذکر گردید که دستورالعمل از 11 بخش و 6 فصل عبارت بوده. در آن عکس لباس‌های ملی وابسته به فصل‌های سال و طبیعت و اقلیم دوخته شده درج گردیدند. این لباس‌ها به نوع‌های زمستانه، بهاری، تابستانه و تیر ماهی گروه بندی شدند. در این لباس‌های ملی سنت‌های مردمی رعایت شده، طراحان به طرز دوخت و شکل آنها طبق طلبات زمان معاصر علاوه‌ها همراه کردند که صفت آن را باز هم بهتر گردانیده است. لباس‌ها به نوع‌ها تقسیم شده به لباس‌های رسمی، جشنی، فراغتی، استراحتی، صحوی، تئاتری، هر روزه، خانگی، استحصالی، موسمی و مراسمی جدا شدند. در دستورالعمل مذکور تمام همون لباس‌های خاص منطقه، لباس‌های منطقه ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت سوخت، منطقه رشت، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری شهر دوشنبه، یعنی که گرد آوردن در دستورالعمل مذکور زیاده از 3000
либосҳои миллӣ, либосҳои тавсиявӣ яъне ки пешниҳод гардиданд. Дастурамали тавсиявии либос барои занону духтарон дар ҷумҳурии Тоҷикистон як роҳнамое мешавад ки имрӯз аз рӯи ана ҳамин дастурамал мо бояд ки ана ҳамун тарғибу ташвиқи либоси худро роҳандозӣ намоем. таъкид гардид ки дастурамал хусусияти тавсиявӣ дошта бо мақсади ба танзим дар овардани либоспӯшии миллӣ пешниҳод гардидааст. итминон дорем ки он пеши роҳи хурофоту бегунапарастиро гирифта воситаи муҳими тарғиби либосҳои муосири миллӣ ва муаррифии давлату миллат мегардад, гуфта шуд дар ҷаласа. дар давоми 10 солаи охир бо маслиҳат ва ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат садҳо коргоҳҳои хурду бузурги дозандагӣ ба фаъолият оғоз карданд ва ин раванд воридоти сару либоси мактабӣ барои хонандагону омӯзгоронро ба маротиб коҳиш дод. Ба маълумоти Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон айни ҳол бештар аз 90% либоси ягонаи мактабӣ дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол мешавад ки ин барои ҳазорҳо нафар ҷойи кору воситаи таъмини рӯзгор низ ҳаст. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри Исфара дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар шаҳри Исфара коргоҳи дӯзандагии Салима Бону ба туфайли ҷаҳду талош дар самти омӯзиши талаботи бозор татбиқи ихтирооти ахири тарроҳони муосир дар фаъолияти ҳамарӯза ва омӯзиши он бо санъати тарроҳии миллӣ дар муддати кӯтоҳ тавонистааст ки мизоҷони зиёди доимии худро пайдо кунад. Масалан, дар коргоҳи Салима Бону ба хонандагон барои муаллимон, коргарон низ либосҳои зебову шинам омода карда мешаванд ва ин иқдом теъдоди муштариёни корхонаро афзун намудааст. боиси қаноатмандии хос аст ки пас аз таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат ва Вазорати Маориф ба ҷорисозии либоси ягонаи мактабӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва ба ин раванд ба таври фаъол ҷалб карда шудани корхонаҳои дӯзандагии ватанӣ, интихоб ва харидории сару либос ба фарзандон барои волидайн дар қиёс бо солҳои пешин ба кори нисбатан содда табдил ёфтааст. бояд тазаккур дод ки сару либоси мактабӣ дар мағозаи назди корхонаи дӯзандагии Салима Бону ба фурӯш гузошта шудааст ва волидайн имкон доранд дар он ҷо мувофиқ ба синну соли фарзандон андозии мувофиқро дарёфт ва харидорӣ намоянд. корхонаи мо асосан бо духти ягонаи мактабӣ машғул аст. мо мувофиқи дархости худи мизоҷон ва хусус муассисаҳои таълимӣ ки онҳо ранг ва матоъро интихоб мекунанд кӯшиш мекунем бо сифати баланд духта ба анҷом расонем. омилҳои муваффақияти коргоҳи мазкур ин пеш аз ҳама таҷрибаи ғании сарвари он Салима Бону Исматова ба раванди истеҳсолот, ҷорисозии таҷҳизоти муосири дӯзандагӣ ва сифати хуби хизматрасонӣ арзёбӣ мегардад. дар коргоҳи дӯзандагии Салима Бону имрӯзҳо ҷаҳду талош доранд ки бо баробари ҷалби устоҳои моҳир ва истеҳсоли маҳсулоти бозоргир ба масъалаи сатҳи зиндагии коргарон низ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир гардад. дар шаҳри Душанбе боз як маркази дилерии автомобилӣ дарҳои худро боз намуд. ин маркази автомобилии ширкати БАИКи ҷумҳурии мардумии Чин буда намудҳои гуногуни мошинҳои муосирро пешниҳоди харидорон мегардонад. ҳамкоронамон аз маросими ифтитоҳи ин марказ гузориш медиҳанд. дар Тоҷикистон маркази дилерии БАИК, як ширкати давлатии ҷумҳурии мардумии Чин ки ба истеҳсоли автомобилҳо машғул аст, ифтитоҳ гардид. Маркази БАИК дар шаҳри Душанбе ба таври тантанавӣ кушода шуд. дар маросим намояндагони расмии ширкат иштирок ва суханронӣ намуда доир ба бартариҳои маҳсулоти БАИК маълумот доданд. тавре зикр шуд, БАИК аввалин истеҳсолкунандаи мошинҳоест ки дар роҳҳои пасту баланд бе мушкилӣ ҳаракат мекунанд. аз ҷумла автомобилҳое ки аллакай барои фурӯш ба Душанбе оварда шуданд. барои санҷиш то ба минтақаи ҳафткули шаҳри Панҷакен ҳаракат карда устувории худро нишон доданд. ширкати БАИК соли 1958 фаъолияти худро оғоз кардааст. агар ҳозир дар ҳаҷм ҳозир бинем, зиёда аз 80 000 мошини БАИК такси расмии пойтахти Чин, Пекин мебошанд. БАИК як истеҳсолкунандааст ки мошинои Мерседес Бенз ва Хондаиро барои бозори дохилиҳои Чин васл мекунад. ин сифати баландтарин истеҳсолӣ ва эътимоднокии масъулияти ширкатро тасдиқ мекунад. зеро дигар истеҳсолкунандагои мошинҳо низ ба васлкунӣ эътимод доранд.
این شرکت با اشتراک در پایگاه‌های دشوار صفت محصولاتش را نشان داده طلبات را به آن افزوده است. از جمله سال 2023 بایک در رالی بین‌المللی تاکلامکانی آسیا چمپیون 4 کرته شد. قبلا دسته‌ای که با اتومبیل‌های شرکت در مسابقه‌ها اشتراک می‌کرد 3 موسم جای اول را اشغال کرده بود. همین گونه بعد از نمایش امکانیت‌های شرکت و اتومبیل‌های آن مرکز دیلری بایک در شهر دوشنبه رسما گشوده شد و اشتراکچیان چهاربینی همچون اولین مهمانان مرکز با اتومبیل‌ها شناس شدند. اکنون ما دیستریبیوتوری رسمی بایک در جمهوری تاجیکستان هستیم. افضلیت اساسی بایک دایره وسیع 9 ماشین از سیدان‌ها و کراسوورها، همچنین کفالت 5 سال یا 150,000 کیلومتر برای همه ماشین‌ها از جمله ماشین برقی EU5 داده می شود. مورد ذکر است که ما علاقه برای تحویل 1000 عدد ماشین برقی EU5 برای اولچه تاکسی شرطنامه بسته بودیم. از امروز 300 عدد آن با جمهوری تاجیکستان آورده رسانیده شد. اکنون محصولات شرکت اتومبیل سازی جمهوری مردمی چین بایک را خواهشمندان می توانند با آسانی و به یگان مانع‌های زیادتی در شهر دوشنبه خریداری کنند. باید گفت در قطار امتیازها از جمله کفالت برای ماشین‌ها همچنین در این مرکز نو اتومبیل‌ها با نرخ‌های ارزان پیشنهاد خریداران کرده می‌شوند. در 6 ماه سال 2024 در جمهوری 34 مؤسسه نوی تندرستی ساخته به استفاده داده شده 110 مؤسسه دیگر تعمیر گردیدند. در این باره راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع دادند. گفته شد که در 6 ماه اول سال 2024 در مؤسسه های تندرستی کشور 62 نوگانی وارد کرده شده است. نوگانی های در سمت تشخیص وارد شده بیماری های سرطان، معده و روده، پیوندسازی عضوها، بیماری دل و رگ‌ها، بیماری های پوست و در سمت طبابت، جراحی های دل و رگ‌ها، ستون مهره، پیوندسازی عضوهای انسان، بیماری های معده و روده و سرطان، جراحی های قفس سینه و چشم را در بر میگیرد. در جریان نشست مطبوعاتی راهبریت وزارت همچنین اطلاع دادند که عین زمان در جمهوری 64 کارخانه وطنی استحصال دارویی و مال‌های طبی فعالیت میکنند. وابسته به فایده‌آور بودن این ساحه همزمان موجود بودن ذخیره بزرگ اشیاء خام در سالهای آینده شماره کارگاه‌های داروبراری در مملکت زیاد خواهد شد، زیرا بخش خصوصی به این ساحه توجه زیاد دارد گفته شد در نشست. در ادامه نشست روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که به سوال‌هایشان عاید به دیگر سمت‌های فعالیت وزارت معلومات بگیرند. در تاجیکستان 23% صاحبکاران را زنان تشکیل می‌دهند. در دوام 5 سال اخیر مبلغ قرضی که از جانب بانک‌های مملکت به زنان پیشنهاد کرده شده است به 18.8 میلیارد سومانی میرسد. با تاکید رهبریت کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رشد صاحبکاری در بین زنان یکی از سمت‌های افضلیتناک در سیاست حکومت مملکت میباشد. این است که با مقصد رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری شروع از سال 2006 در اساس قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان گرانت‌های پرزیدنتی تأسیس داده شدند که این تدبیر تجربه مهم برای دستگیری زنان ارزیابی می‌گردد. از سال 2011 تا سال 2013 همساله با این مقصد از بودجت دولتی 1 میلیون سومانی جدا کرده میشد. با قرار حکومت مملکت از سال 2013 تعداد گرانت ها از 40 به 80 عدد و حجم مبلغ ها تا 2 میلیون سومانی زیاد کرده شد. سال 2022 در اساس قرار نوبتی حکومت مملکت حجم مبلغ های گرانتی به 2.5 میلیون سومانی رسانیده شد. وابسته به این رهبریت کمیته کار با زنان اطلاع دادند که در 6 ماه اول سال 2024 به زیاد از 500 نفر زنان مبلغ‌های قرضی داده شده است. در ادامه نشست خبری راجع به دیگر سمت‌های فعالیت کمیته به خبرنگاران معلومات داده شد. در شهر و ناحیه‌های مملکت عین حال 10934 انشاءات ورزشی فعالیت دارند که در آنها نورسان و جوانان از نمودهای گوناگون ورزش به تمرین‌های دائمی فرا گرفته شدند. این نقطه را امروز ضمن نشست مطبوعاتی معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شبنم رحیمزاده ابراز نمود. بنا به اطلاع مسئولین تا زمان صاحب استقلالی اگر در مملکت 1500 انشاءات ورزشی موجود بود، امروز این شماره 9 برابر افزوده است. گفته شد که تنها
نهاد دوام 6 ماهه یکم سال 2024 در شهر و ناحیه‌های جمهوری 49 انشاءات ورزشی با خرج 17 میلیون و 450 هزار سامانی ساخته به استفاده داده شد. ابراز گردید که نتیجه دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری است که سالهای آخر ورزشگران مملکت پیوسته در مسابقه‌های بین المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن به جایهای افتخاری نفوذ و اعتبار مملکت را بلند می‌بردارند و تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی می‌نمایند. در 6 ماه اول سال 2024 به جمهوری نزدیک به 750 هزار شهروند خارجی تشریف آوردند که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 19.1% زیاد می باشد. با اطلاع کمال‌الدین مومنزاد رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این دوره در جمهوری در مجموع 338 سوبیکت خدمترسانی سیاحی فعالیت نمودند که از این شماره 209 مهمانخانه، 46 عدد هاستل و موتل، 54 آسایشگاه، 5 آسایشگاه کودکانه و لاگرهای سالمگردانی، 7 مرکز معالجوی و درمانگاه‌های سالمگردانی و امثال این میباشند. طور ذکر گردید در این دوره کمیته همکاری بین المللی را با مقامات سیاحی کشورهای خارجی توسعه بخشیده در این سمت سندهای نوی همکاری به امضا رسانید که در رشد منبعد ساحه سیاحی مملکت نقش مؤثر میگذارند. در انجام نشست همچنین رئیس کمیته با سوالهای سرشمار نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه پاسخهای مشخص داده دایر به دورنمای سمت‌های فعالیتشان اظهار نظر نمود. در 6 ماه سال جاری اکثریت نشاندهنده‌های اقتصادی و اجتماعی شهر بختر نسبت به همین دوره سال گذشته مثبت ارزیابی گردیده رشد استوار اجتماعی و اقتصادی تامین گردیده است. از جمله رشد ساحه‌های صنعت به اندازه 105.7%، کشاورزی 107%، سودا 138%، خدمترسانی 114%، ساختمان 130% و علاقه 117% تامین کرده شده است. ابراز نمودند مسئولین شهر ضمن نشست خبری به نمایندگان وسایط اخباری عامه. در تالار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر باختر نشست مطبوعاتی رئیس شهر برگزار گردید. در نشست خبری معاونان رئیس شهر، مسئولین تشکیلات و مؤسسه‌های کمونالی، تندرستی، فرهنگی، معارف، نمایندگان وسایط اخبار عامه و دیگر شخصان مسئول شرکت ورزیدند. ذکر رفت که شهر باختر مرکزی ماموری و فرهنگی ولایت ختلان محسوب می‌یابد. با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و تلاش و زحمت‌های ساکنانش روز تا روز آباد و زیباتر گشته ایستاده است. گفتند به مورد است که به پیشواز 35 سالگی استقلال دولتی علاقه نقشه چاره‌بینی‌های نو عبارت از 300 بند به مبلغ عمومی 900 میلیون سامانی تحریزی گردیده با تشبث صاحبکاران همت بلند شهر باختر از انشاءات‌هایی که در 5 سال من بعد باید ساخته شود 135 عددش با طرح زیبا و نظربا و رعایت طلبات معماری و شهرسازی از نو بنیاد گشته و به مردم خدمت رسانی دارند که این 45% نقشه را در بر میگیرد. در نظر است که به افتخار استقلالیت دولتی سال جاری باید ساختمان انشاءات‌های دیگر با فراهم آوردن بیش از 300 جای نویکاری به اتمام رسانیده شده مورد بهره برداری قرار داده می شود. بهر نائل گردیدن به هدف چهارم عالی مملکت صنعت کنونی با سرعت کشور در شهر بنیاد 17 کارخانه و کارگاه استحصالی به نقشه گرفته شده است که ساختمان 3 عدد آنها در سال 2024 پیش بینی گردیده. تا امروز 2 کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود کارگاه دوزندگی ملیکه عاید به استحصال محصولات گوناگون دوزندگی و جمعیت دارای مسئولیت محدود مصطفی باختر عاید به استحصال خشت سمنتی تشکیل گردیده است که از این حساب 33 جای نوی کاری فراهم آورده شده است. وابسته به تامین امنیت آذوقه‌واری تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. در این دوره حجم عمومی محصولات کشاورزی 69.8 میلیون سامانی را تشکیل داده افزایش 107% تامین گردیده است که حصه رسانه‌ای پروری 88.7% و چارواداری 11.3% را در بر میگیرد. اینچنین باید قید نمود که از 59 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی 45 تاش نسبتاً فعالیت خوب نموده حجم استحصال محصولات را نسبت همین دوره سال گذشته تا 5 برابر یا اینکه 8.3 میلیون سامانی زیاد نمودند. نقشه قسمی درآمد بودجه از روی کانتینگنت عمومی 105% اجرا گردیده. با بودجه به جای 136.7 میلیون سامانی پیش بینی گردیده 142.6 میلیون سامانی وارد گردید که آن نسبت نقشه 5.9 میلیون سامانی زیاد می باشد. در ادامه
نشست نمایندگان وسایط اخباری عامه از رهبریت و مسئولین ساحه‌های شهر باختر اوید به وضع اقتصادی اجتماعی اهالی، بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی‌های کمونالی، اهمیت جدی دادن به نقطه‌های پرتاب، نظارت و سطح و صفت انشاءات نوبنیاد، میدان و باغ‌های استراحتی شهر باختر و دیگر موضوعهای روزمره پرسان شده به سوال‌های خود جوابی مشخص گرفتند. корҳои саҳроӣ дар мамлакат идома доранд. айни ҳол дар аксар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ кишоварзон пас аз бардоштани ҳосили аввал ба кишти такрорӣ машғуланд. кишоварзони ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазови ноҳияи Восе тибқи дурнамо имсол дар майдони зиёда аз 700 гектар кишти такрорӣ гузарониданӣ ҳастанд. деҳқонон мегӯянд ки имсол таъмини зироатҳо бо оби полизӣ назар ба соли гузашта беҳтар аст ва ин барои анҷом додани кишти такрорӣ мусоидат кардааст. این مکه دون حاصل کشتی تکراری همین زمین بعدی جمع‌آوری گندم است. الکی به حاصل آمده است. در ناحیه وسه در دهه جوانی دهاتی به نام عبدی عوض و فضیان خوجگی دهقانی الفتشو زمین‌های در اختیارشون قرار داشته رو ثمره‌ناک استفاده نموده در برابر کشتی اساسی مقصد دارند که مانند سال‌های گذشته از کشتی تکراری زمین امسال هم حاصل خوب به دست می‌آورند. عامل‌های مهم برای کشتی تکراری زمین آب و کارگر درست زمین این تدبیرها سری وقت در این خوجگی عملی گشته است. از این جویبار آب دریای پنج آب خنک روان است. کشتی تکراری از این آب از مینرال ها بوی غذا گرفته محصولات زمین را پیچانیده گرفته است. این محصولات های سبزیجاتی حاصلش در زمین حالا هم بسیار است. در بعضی جایها حشرات تاثیرش را گذاشته است، لیکن به این نگاه نکرده تا اول های ماه آگوست 3 مرتبه حاصل آن را جمع آورده و بازار برآوردند. 10 هکتار زمین کشتی آبی داریم، ایامی 7 هکتارش پخته کردیم، دیگه ش گندم بعد گندم زراعتی چی کردیم؟ جگوری دون کردیم، نه پامادر رایم، نه وسنده شولی داریم 70 سال، نه خیلی با جگوری چی داریم؟ جگوری سیلوس داریم. او همین سال ساز داره. شروع دولت کردن، شروع همین وطن کردن در کارایو، کار کردن در کارای. در این دهات خوجگی دهقانی به نام الفتشو مساحت 10 هکتار زمین را آن همین طور ثمره‌ناک استفاده نموده است. اما که بابا مراد و نماینده جماعت دهات غیر از کشتی تکراری مکه دون در این قطعه زمین که شالی کش نمودند از دیدن منظره نشونمای نیال‌های آن بهره میبرند. فایده چی نداره؟ همین دهقان هم دیم حاصل میمونه، مهنت کنی نکنی چی؟ همین یکم را سوس یکم میکنیم اش همین راست خرجات دمیره. همین دیم مونه بعد همین دیم میمونه یکون چیز. این شب و روزها اگر در خوجگی دهقانی به نام الفتشو با آبمانی زمین ها مشغول باشند، در خوجگی دهقانی به نام جراقل از یون خوجگی به جمع‌آوری حاصل محصولات های سبزیجاتی و پولیزی مشغول می باشند. جمع‌آوری حاصل تا بگاهی ادامه یافته حاصل جمع آورده به بازار برآورده می شود. این نوبت در این روز این محصولات ها را دهقانان طبق فرمایش جمع آوردند. خریدار اینها را از سر زمین با ارزش از بازار ارزان آمده می برد. از این هم دهقان فایده می بیند و هم خریدار. در این خوجگی هم از یون خوجگی در زمین های از محصولات خالی شده کشتی تکراری را انجام دادند. در این زمین بودرینگ محصولات کشتی تکراری بوده و حاصل آمده است. عین حال ما در زمین های خوجگی دهقانی جراقل واقع در دهه جوانی جماعت دیهاتی بانی عبدی عوض قرار داریم. در اینجا برای کشتی تکراری دهقانان پرسمان مهنت کرده. عین حال غنچینی، پمیدار، بودرینگ و دیگر زراعت دوام دارد. در حدود جماعت دیهاتی بانی عبدی عوض در میدان 565 هکتار زمین های کرمی آبی از غل آزاد شده کشتی تکراری گذرانده شده تا عین زمان ادامه دارد. از قبیل جوارمکه دون، سبزیجات، شالی و غیره ها. جماعت دیهاتی بانی عبدی عوض تصمیم گرفته است که کشتی تکراری را پورا با صفتی به هم گذراند. طبق اطلاع متخصصان حاصل کشتی تکراری زمین ها بعد یک ماه پخته میرسند و اما که بابا مراد و دیگر دهقانان خوجگی و دهقانی حدود این دهات از حاصل کشتی کاریده‌شان بهره ور میگردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.
бунёди гармхонаҳо талаби замон аст ва яке аз роҳҳои расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. Дар ноҳияи Шуғнон ба бунёд ва истифодаи самаранок аз гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, ҳатто дар баландиҳои зиёда аз 3500 метр аз сатҳи баҳр низ бунёди гармхонаҳо вусъати комил дорад. яке аз чунин гармхонаҳо дар мавзеи Ҷелондеҳ қарор дорад, ки истироҳаткунандагони ин чашмаҳои шифобахшро бо маҳсулоти тару тоза таъмин месозад. гармхонаи начандон калон дар мавзеи Ҷелондеҳи ноҳияи Шуғнон таи 10 сол аст ки фаъолият дорад. Ғуломшоҳ Ғуломшоев, ки соҳибкори маҳаллӣ аст, тӯли 2-5 сола аз гармхонаи начандон калон рӯзгори хешро пеш бурда, истироҳаткунандагону меҳмонони мавзеъ ва сайёҳонро дар 4 фасли сол бо бодирингу помидор, карам ва инчунин гулу гиёҳҳои шифобахш, кабудӣ таъмин месозад. Изҳор дошт, ки ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гармхонаи иловагиро низ мавриди истифода қарор медиҳад. Номбурда гуфт, ки гармхона дар тамоми сол самараи хуб дорад. Гармхона дар ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ бо дастгириҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон сохта шуда, имрӯзҳо дар ин мавзеъ тамоми сокинон ва меҳмонон аз ҳосили айҷҳати экологии тозаи он баҳравар мебошанд. خیلی گرخونه این 10 سال شد 10 سال شد ساختیم خیلی پمیدور گرسی دارد هم زمستان هم تابستان است اینجا میخرن سنتارا بسیار میبیان میخرن اینا تپلین آخر گرم میکنن آب گرم آب چشمک تابستان گرم و زمستان آب چشمک این زمستان هم کار میکنن؟ هست زمستان هم هست مشکل است اینجا کار کردن؟ خیلی مشکل نیست، اونقدر کلان نیست. کار فقط در کار. бояд гуфт, ки мавзеи Ҷелондеҳ дар баландии зиёда аз 3500 метр аз сатҳи бар қарор дорад ва дар ин ҷо истироҳатгоҳҳои чашмаҳои шифобахши Сарез, Мубарек, Самад ва корхонаи воҳиди давлатии Ҷелондеҳ, ки ҳам аз ҳавзҳои обозӣ ва ҳам меҳмонхонаву шароитҳои муосири табобатӣ ва истироҳатӣ иборат ҳастанд, фаъолияти босамар доранд ва барои сайёҳони хориҷиву дохилӣ ва табобатгирандагон хизмати шабонарӯзӣ мерасонанд. Аслан мавзеи Ҷелондеҳ дар чунин баландиҳои аз сатҳи баҳр мавзеи дорои иқлими хунук мебошад. Ба ҷуз аз дарахти бед ва буттагули настаран дар ин ҷо дигар намуди дарахтурастанӣ нашъу нумо надорад. аз ин рӯ ташкили гармхона дар ин ҷо ба ҳадаф басо мувофиқ ва манфиатбахш мебошад, зеро барои таъмин намудани дараҷаи даркории гармӣ аз оби табиии гарми чашмаҳои маҳаллӣ, ки бешумор ҳастанд ва аз қаъри замин фаввора мезананд, истифода бурда мешавад. ҳамин аст, ки барои гарм кардани гармхонаҳо маблағ масраф намегардад. соҳибкори маҳаллӣ Ғуломшоев гуфт, ки дар ин мавзеъ аз ташкили гармхонаҳо метавон 2 баробар манфиатро ба даст овард. мавзеи Ҷелондеҳ дар шоҳроҳи бузурги Кӯлоб, Дарвоз, Хӯруғ, Мурғоб, Кулма дар сарҳади ноҳияи Шуғнон бо ноҳияи Мурғоб ҷойгир буда, тибқи нақшаи рушду нумӯи иқтисоду иҷтимоиёти ноҳияи Шуғнон дар ояндаи наздик мавзеи Ҷелондеҳ боз ҳам зеботар гардида, аз марказҳои гуногуни хизматрасонӣ таъмин карда мешавад. масъулони корхонаи фаръии давлатии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунии шаҳри Бухтар барои таҷриба аз ноҳияи Файзобод як миқдор ниҳоли дарахти сафеддор оварда дар заминҳои таҷрибавиашон парвариш мекунанд. дар сурати минтақабоб шудани ин ниҳолон онҳо тасмим доранд, ки парвариши саросарии ин дарахти сояафканро дар минтақа ба роҳ монанд. ба иттилои ҳамкорони мо, ин таҷриба ҷузъе аз омодагии масъулони ин коргоҳ ба солгарди навбатии истиқлолии давлатӣ мебошад. корхонаи фаръии давлатии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунии шаҳри Бухтар як қатор корҳои ободонию кабудизоркунӣ, шинонидани гулу гулбутаҳо, зебоигардонии маҳалли зисти шаҳрвандон, кӯчаю хиёбонҳо, майдону гулгаштҳоро дар сатҳи хуб ба сомон расонидааст. мутахассисони корхонаи мазкур барои боз ҳам зебову рангин гардонидани шаҳр 300 беғ қаламчаи дарахти сафеддорро барои санҷиш аз ноҳияи Файзобод дастрас ва парвариш намуда истоданд, ки ин нави дарахти сояфкан баъд аз мутобиқ гардонидан метавонад дар кӯчаву гулгаштҳо боз ҳам як зебогии дигарро замъ кунад. мо аз ноҳияи Файзобод 300 ниҳоли қаламчо овардем, ниҳоли аръар барои санҷиш ва минтақабоб кардани ҳамин ниҳолҳо. қариб 70-80% ниҳолҳо сабзидан, сабзи хуб доранд, нашунамо доранд
یگون کمبودی نیست. ما در آینده باز نقشه داریم و شرطنامه بستگیم که باز 15,000 نیهولی قلمچنی نیهولی ریشه‌دار شو بیاریم. مقصد از اون است که یکم که تاباور است به حشرات‌های در رسون. یگون نمودی حشرات ندارد. دیم است به کسلی. یگون نمودی کسلی ندارد. نشو نمای نیالو خوب است. یگون کمبودی ندارد. باوری داریم که در آینده ما همیشه باز زیاد میکنیم. طور متخصصان ابراز می‌دارند اصلا این نمود درختان در منطقه‌هایی که حرارتشان آنقدر بلند است مطابق میباشند، اما آنها کوشش دارند که این نوع درخت را به اقلیم شهر مطابق کنانیده برای پرورش آن را در زمین‌های کارگاه خویش براه مانده شماره‌اش را بیشتر گردانند. همزمان در حدود بینه مأموری کارخانه 2 گکتار زمین کار موجود بوده برای حفظ و نگهداری نهال و گل و گلبوته‌های شهر استفاده می‌شود. طور مشاهده گردید عین زمان در این زمین‌ها 3 نمود گل صدبرگ پرورش یافته ایستاده است. عین زمان قریب ما 30,000 نیالی گلی صدبرگ داریم. نش نمای خوب داره. همین نیالو قلمچه شنوندیم حاضر شگرتگی ما میتونیم که اینا بعدی 1-2 ماه همین قلمچه را در شب برای زیب زینت دادن برای آرایش دادن بشنونیم. ما نقشه داریم که در آینده 30,000 نه 50,000 زیاد کنیم. 50,000 گلی صدبرگ به هر نمودش. یک نمودی توخنی سفید، سرخ، زرد همه این نمودها را به حساب گرفته قریب 50,000 نقشه داریم که باید ما گل زیاد کنیم. در گرمخانه‌های نزد کارگاه پرورش گل‌های گوناگون رنگ زیبای موسمی حفظ و نگهبین گشته الکی یک قسمت آن نشو نمای خوب داشته در شرایط مخصوص نگهداری می‌شوند. مسئولین آمادگی‌ها را امروزها برای پرورش گل‌های زمستانه به راه مانده نقشه دارند که گل‌های موسمی را بیشتر گردانیده کوچه و خیابان‌های محل را با گل و گلبوته‌های رنگین آرام و زیبا گردانند. در گرمخانه‌ها قریب 10,000 گلی کاترنس داریم. عین حال ما با همین گلویی که موسمی است تمام منطقه شهر همه طرفای شهر با همین گلو آراد داشتیم و حاضرم آراد داده شده. برای آبادانی شهر حصه گذاری میکنیم، میبراریم گلو را میشنونیم. یک خرخله گلوی هرخله داریم. مثال مالا کاترانتوس با تاب‌آوری گرمی منطقه خطلانده توغری میآید. گلوی کاترانتوس، گازنیا، تاگیس، سالویا با غیره ها داریم. همه را پرورش میکنیم. پیش کارخانه گلداشت ها همجاده میبراریم میشنونیم. این زمان گلوی گرمی دا تاب‌آور هست همه را پرورش کرده برآورده شنونده استیم. این کاترانتوس میباشد. این ماهای مرد اروقش میپوشیم با یکتا کرده میشنونیم. یک قریبی 90 روزه میبروید بعد شهرده میبروری میشنونیم. با موسم سرماده گلهای کپوس داریم، گلهای ویولا هست او را با نزدیکی یکم با سر میکنیم شنوندنده با او را پرورش میکنیم. زمستانده او را میبروریم زمین را یک بار توزه میکنیم بعد او را میشنونیم. بنا به اطلاع مسئولین در گرمخانه زیاده از 100,000 تخم گل‌های موسمی، 25,000 قلمچه و 150 بیخ درخت پاولونیا شنونیده شده. عین زمان در حالت خوبی نشونما قرار دارند. مسئولین نقشه دارند که برای باز هم زیبا و گلرنگ گردانیدن شهر باختر کارها را در سطح خوب به راه مانده برای سازگار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت کشور سهم گذار باشند. گزارش محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفov برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. در دور ابتدایی آزمون جمهوریابی فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر خوجند نزدیک به 10,000 نفر و در همین دور آزمون جمهوریابی علم فروغ معرفت 6,000 نفر اشتراک نمودند که این در قیاس به یک سال پیشتر خیلی زیاد است. مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند ضمن یک همایش تنتنوی غالبان دور شهری آزمون ها را قدردانی نمودند. تفصیلات در گزارش همکاران ما.
در تالار گیمنازیای رقمی 1 شهر خوجند چاره‌بینی اوید به قدرشناسی غالبان دوره شهری آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت و معرفت حقوقی آیین خودشناسی برگزار گردید. معاون رئیس شهر خوجند قهاری میسره ضمن سخنرانی قید نمود که در دور اول آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از مؤسسه‌های تعلیمی میانه کسبی عالی و شخصانی کسب و کار گوناگون 9034 نفر اشتراک نموده از این مقدار 1411 نفر برای اشتراک در دور شهری آزمون مذکور امکان پیدا نمودند. هیئت کمیسیون دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است رویخط 93 نفر اشتراکدارانی که مقام‌های افتخاری را به دست آوردند برای اشتراک به دور ولایتی آزمون پیشنهاد نمود. چندین سال است که من همچون یکی از اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک میکنم و این سال در نمینت ایجادیات نظم اشتراک کردم و جای اولین را اشغال کردم. من پیش از این شعر ایجاد نمی کردم، همین یک الهام بخشید و روی آوردم به ایجادیات شعر. گرچندگی سن و سالم کلان باشد هم، ولی ایجاد کردن شعر برای من یک الهام تازه بخشید. همین فروغ صبح دانایی باعث آن گشت من به دایره شاعران وارد شوم. این بسیار برای من هم یک موفقیت بی‌نظیر بود. بنا به اطلاع مسئولین در اساس قرار رئیس شهر خوجند با مقصد در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از بودجت محلی 95600 سوم مبلغ جدا گردیده است. در آزمون مذکور خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با زبان روسی فعالیت داشته شهر خوجند نیز در نویناسیون ادبیات جهان فعالانه ширкат намуданд. Я выступаю в конкурсе «Фруغ Субхи Донай Китобас» номинации «Мировая литература». Я выиграла первое место на городском туре и хотела пожелать всем удачи. Я прочитала около 50 рассказов, сказок, басней и около 60 стихотворений. ما جوانان دوران استقلال بسیار شاد از آن هستیم که محض با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی به ما امکانیت می‌دهد که ما جوانان کتاب‌های زیاد خوانیم. خود هم کتاب‌ها نوشته برای دیگران پیشنهاد نماییم. سال اول است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودم و بسیار شاد از آن هستم که جای یکم را اشغال کردم و به دور ولایتی را خط گرفتم. من میخواستم که تا دور جمهوری را خط گرفته دانش خود را باز هم سیقل دهم. من در نمینت ایجاد نثر اشتراک نموده کتاب خود را که خودم نوشته بودم به اعضای حکمان پیشنهاد نمودم. در دور اول آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند 14046 نفر شرکت ورزیده 650 نفر به دور شهری این آزمون را خط گرفتند. دور شهری آزمون جمهوری معرفت حقوقی آیین خودشناسی نیز طبق نظامنامه در سطح بلند تشکیلی دایر گردیده در آن 59 نفر خوانندگان صنف‌های 8 و 11 مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر خوجند اشتراک نموده 6 نفر غالب و به دور ولایتی را خط گرفتند. در ادامه چاره‌بینی غالبان جایهای یکم و دوم آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت و معرفت حقوقی آیین خودشناسی با افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و مبلغ‌های پولی و نفرانی که جای سوم را اشغال کردند با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند سرفراز گردانده شدند. роҳбарият ва ҳунарпешаҳои муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи данғара мувофиқи нақша дар як сол 4 намоишномаро пешкаши тамошобин мегардонанд. ин мавсим дуюмин намоишномаро бо номи пемирмарав аз рӯи асари драматург турахон аҳмадхонов таҳия ва ба намоиш гузоштанд ки писанди тамошобин гардид. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов идомабахши ин мавзӯъ. дурӯғбофон шитобе аз маърака намонед. театр бозгӯи фарҳанг, таърих ва тамаддуни миллат буда
аз оғози пайдоиши худ ҳамчун оинаи зиндагӣ инъикоскунандаи ҳақиқати ҳаёт, таҷассумгари ҳуввияти миллӣ, ҳидоятгари мардум ба сӯи ояндаи неки босубот рисолати хешро иҷро менамояд. ҳар намоишномае ки рӯи саҳнаи театр гузошта мешавад аз ҳаёту рӯзгори мардум гирифта шудааст. намоишномаи бепир марав низ аз қабили намоишномаҳои тарбиявиест ки дар муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Данғара намоиш дода шуд. намоишномаи мазкур асари драматург Турахон Аҳмадхонов буда он дар таҳияи Қубиҷон Давлатов ба саҳна гузошта шуд ва баъд аз тамринҳои тӯлонии ҳунарпешаҳо пешкаши тамошобинони театр гардид. дар ин саҳна коргардон ба воситаи ҳунарнамоии ҳунарпешаҳои театр образҳои гуногуни дар асар дарж гардидаро ки инъикосгари ҳаёту рӯзгори мардум буд рӯи саҳнаи театр оварданд. мувофиқи тахаюли муаллиф дар як замоне тибқи амри шоҳи ҳамонвақта пиронсолонро фарзандонашон бурда пушти кӯҳи дурдасте мепартофтанд. мулкро бесаводию фасодӣ фаро гирифта буд. устод беҳад як фикру ақидаи хубро рӯи қалам овардааст. ҳангоме ки бо ҳунармандон ман ин намоишномаро таҳия кардам, рӯи мизи хонӣ ва худи ҳунармандони ин муассиса хондем. албатта ҳар як ҳунарманд қабул кардам, чунки мавзӯи хуб буд ва ҳамин хотир ҳамин намоишномаро қабул кардем. бо ҳамроҳи ҳунармандон рӯи мизи кори бароварда дар байни 2 моҳ мо ин намоишномаро рӯи саҳна баровардем. барои иҷрои нақшҳо ҳунарпешаҳо Шарифзода Шамсиддин, Паймонаи Ҳасан, Насим Саноатзода, Эмомалии Шариф, Шамигул Нуралиева, Саидҷон Муталиев, Гулнура Наҷмуддинова, Шарофиддин Сулиев ва дигар ҳунарпешаҳои ҷавон дар ин бо нақшофарии худ тавонистанд ки нақшҳои базимадоштаро дар сатҳи баланди касбӣ нишон диҳанд. пир марав дар бимонӣ. дар тӯли як сол театри мо аз рӯи нақша 4 намоишнома рӯи саҳна меорад. 3 таи онҳо барои калонсолон ва яке аз онҳо барои хурдсолон мебошад. ва имрӯз мо дуюм намоишномаро аз рӯи нақша, яъне дар нимсолаи дуюм супоридем. ният дорем ки боз 2 намоишномае ки мо дар нақша дорем онро ҳам чун имрӯз бо сари баланд пешкаши тамошобин гардонем. роҳбарият ва ҳунарпешаҳои театри мусиқии масакавии ноҳияи Данғара бо пешниҳоди намоишномаҳои ҷолиби гуногун завқи тамошобинонро ба театр бедор сохта барои зиёд намудани ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ ва тарғиби хислатҳои неки инсонӣ мусоидат менамоянд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. олимон маълумотеро нашр карданд ки мувофиқи он тағйирёбии иқлим ба паррандагони муҳоҷир хатари ҷиддӣ мерасонад. гармшавии глобалӣ дар ҷойҳои муҳими истироҳатии паррандаҳои муҳоҷир захираи хӯрокро кам мекунад. бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти рассоми рус Иля Репин дар пойтахти Россия намоиш баргузор шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбати барнома. гармшавии глобалӣ ба экосистемаҳое